वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अमरवीर सिंह अज के प्रोग्राम च आप सब दर्शकों का स्वागत करदा। व्यूअर्स, अज सरबत खालसा 2015 वालों थापे गए जथेदार साहिबाना ने फतेहगढ़ साहिब विखे नशा भजाऊ पंजाब अते पंथ बचाओ मार्च की शुरुआत की है। यह मार्च पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरों तो हुंदा होया 15 सितंबर को श्री आनंदपुर साहिब विखे समाप्त होवेगा। अज के प्रोग्राम में असी इस मार्च संबंधी अते सरबत खालसा 2016 संबंधी गलबात करांगे अते ये जानने की कोशिश करांगे कि सरबत खालसा जथेबंदियां वालों तख्त श्री दमदमा साहिब विखे होने वाले सरबत खालसा लई की रणनीति अपनाई जा रही है कि सरबत खालसा 2016 सिख कौम नूं सेध देण विच कामयाब हो सकेगा जां नहीं। साडे अज दे मेहमान ने अकाली दल अमृतसर के जनरल सकत्तर प्रोफैसर महेंद्रपाल सिंह जो साडे नाल पटियाला तो फोन लाइन ते जुड़ चुके हैं। आओ अज दे प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। हाँ जी प्रोफैसर साहब, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। प्रोफैसर साहब, जिहड़ा फतेहगढ़ साहब तो अज इस मुहिम की शुरुआत हुई है नशा भजाओ पंथ अते पंजाब बचाओ मुहिम, इहदा सानू थोड़ा जिहा वेरवे नाल दसो कि अज दा जिहड़ा पहला दिन सी ये किवें दा रहा ते नाल ही जिहड़ा ये प्रोग्राम उलीकिया गया इहदे पिछे मंतव की है। सिंह साहब ने कौम नूं एक संदेश दिता है कि तुसी जो पंजाब के अज हालात ने जिन्नियां भी राजसी धिरां ने जी, चाहे वो किसी भी पार्टी का संबंध रखदियां हो, जिन्ने भी धार्मिक अपने आप को दावे करने वाले लोग ने चाहे वो किसी भी धर्म के हो जी, और जिहड़े ने अज पंजाब की जिहड़ी प्रैक्टिकल सिचुएशन है उस तो लगभग मुंह मोड़ चुके हैं। वो टैलीविजन से अखबारां च जिन्ना मर्जी कोई प्रचार करी जाए, इन्हां चीज़ां नूं महसूस करके सिंह साहब ने एक कौम नूं हलूणा देण दे लई ये संदेश दिता है जी। कि सारे ही पंजाब दे विच हर रोज एक जिले दे विच मार्च किया जाएगा, भाव लोकां नाल सीधा जाके मिलिया जाऊगा पिंडां शहरां दे विच ते उन्हां नूं दस्सिया जाऊगा कि आपां एक लोक लहर पैदा करिए। सानू लोग वरत के साडा कौमी नुकसान भी कर रहे हैं, साडी जवानी नूं भी खत्म कर रहे हैं ते साडी किसानी नूं भी खत्म कर रहे हैं। ये तीन तरह दीयां गल्लां नूं मुੱਖ रख के ये मार्च की आरंभता कल फतेहगढ़ साहिब के पवित्र स्थान तो छोटे साहिबजादे की शहादत वाले स्थान तो अरदास करके शुरू होया जी। कल का जो दिन सी वो सारा फतेहगढ़ साहिब जिले के विच ही बिताया गया। घट्टो घट्ट 15 पड़ावां ते संगत ने रोक के सिंह साहब नूं सन्मानित किया ते सुनिया ते रस्तियां दे विच भी जिस तरह रात के 11 बजे भी चनारसल जिहड़ा बहुत बड़ा पिंड है फतेहगढ़ साहिब जिले का जी, जिथे टाइम 4 बजे पहुंचना सी उत्थे ये मार्च 11 बजे पौने 11 पूरे पहुंचा ते 11 बजे भी हजे लोग बड़े प्यार दे नाल बैठे सिंह साहब की ते इस मार्च की इंतजार भी कर रहे सी ते उन्होंने ठंडे नाल उस वक्त अद्धी रात नूं भी सुनिया ते ये जिहड़ा एक बहुत वधिया संदेश जाण की संभावना है क्योंकि पहला दिन सी ते हजे 1 महीना पूरा चलना है ये जिहड़ा मार्च है। अज खन्ना जिले का टाइम है अगला जिला, सो इस तरह के मकसद नाल ये जिहड़ा मार्च है कल आरंभ होया जी। जी प्रोफैसर साहब, तुसीं वेरवे नाल दस्सिआ कि किवें इस मार्च की आरंभता हुई है। जदों असीं सरबत खालसा की गल करते हैं, जिन्हां सरबत खालसा 2015 ने जिन्हां ने इन्हां जथेदारां नूं कार्यकारी जथेदारां नूं चुनिया हैगा, असीं जदों 2016 के सरबत खालसे वाल देखते हैं जिहदा ऐलान पहलां ही किया जा चुका है तो ਉਹਦੀ की रणनीति चल रही है या ग्राउंड लैवल के उत्ते की तैयारी चल रही है या उन्होंने सफल बनाने दे विच जिहड़ियां सरबत खालसा जथेबंदियां ने वो की प्लान के उत्ते किहड़े प्लान के उत्ते काम कर रही ने? देखो सरदार अमरवीर सिंह जी, जिहड़ा हुण ते 2015 वाले सरबत खालसे दे विच एक बहुत वड्डा फर्क है जी। वो फर्क ये है कि जदों 2015 वाला सरबत खालसा ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ।
उस वक्त साडा एक पोलीटिकल पार्टी के तौर पर बहुत वड्डी जिम्मेवारी सी कि असीं वो निभाई है जिन्नी कुछ महाराज सच्चे पातशाह ने तुहानूं समर्था बख्शी है जी। पर जिहड़ा ये 2016 वाला सरबत खालसा है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਸੀ ਉਹ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਸਾਧੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਜਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੈਅ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਾਂ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਧਿਰਾਂ ਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਹੋ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜੋ ਫੈਸਲੇ 2015 ਦੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਲਏ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਾ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ 2015 ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕੱਲ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 9.25 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਰੋਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੱਲ ਪਹਿਲਾ 9.25 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2015 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਿ ਕੌਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੋਗੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2016 ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ 2015 ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 5-5 6-6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਲੰਘੀ ਹੈ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹਾਈਫਾਈ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਈਮੇਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ 2015 ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2016 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2016 ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੁਰਸਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਸ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਸ ਤੋਂ ਲਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ 751 ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਖਲਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਸੰਗਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪੈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ 2016 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਏ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2015 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ 2015 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੇ, ਇਹ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਨ ਹੁਣੇ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 15 ਅਗਸਤ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
इस हवाले नाल तुसीं की कहना चाहोगे ते जिहड़ियां पार्टी एक्टिविटीज़ भी हैगियां ने ਉਹਦੀਆਂ 15 अगस्त के हवाले नाल की रहीਆਂ ने? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸੋ ਕਾਲਡ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ 1947 ਵਾਲਾ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਸਿੰਬਲ ਲਾ ਕੇ ਚਾਹੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈਏ ਜਾਂ ਦੁਪੱਟਾ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਕੋਈ ਪੱਟੀ ਲਾਈਏ ਕਾਲੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਈਸੂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਮਝ ਸਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਮਝ ਸਕੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਖਲਾਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਪੰਜ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2017 ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਡ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਆਪ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੱਚਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਾਡੀ ਧਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਇੱਕ ਚੋਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ
ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ MLA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ 15-20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਭਜਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਪੰਥ ਬਚਾਓ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਖੰਨਾ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਪਰਸੋਂ 18 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਅੱਜ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਜਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ TV 84 ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਊਅਰਸ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।